গুড মর্নিং সুদীপ। গুড মর্নিং স্যার। ইয়েস, ওয়েলকাম। আপনি গ্রুপ এ আর বি এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, আমি সব গ্রুপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে আমার যে ইন্টারভিউটা হচ্ছে ডাব্লিউবিসিএস গ্রুপ ডি 2022-এর জন্য। আচ্ছা, গ্রুপ ডি এর জন্য। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার। আপনি আপনি একটু নিজের সম্বন্ধে একটু আগে বলুন, প্লিজ টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। ওকে স্যার। আমার নাম সুদীপ পাল। আমি দুর্গাপুর সাব ডিভিশন পশ্চিম বর্ধমান থেকে আসছি, এবং আমি বিটেক কমপ্লিট করেছি পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে 2018 সালে। এবং 2018 সাল থেকেই একটু আমি এটা বন্ধ করে একটি দাও তো। বলুন বলুন। হ্যাঁ স্যার, আমি 2018 সাল থেকে আমি কোম্পানি কলেজে পড়াকালীনই একটি কোম্পানিতে ক্যাম্পাস প্লেসমেন্টে চাকরি পেয়েছিলাম, পিসিবিএল কেমিক্যালে। সেই চাকরিতে আমি জয়েন করার পর গুজরাটে সেখানে আমার পোস্টিং ছিল। কিছু বছর কাজ করার পরে আমি তারপরে এখন বর্তমানে নিও মেটালিক্স লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিতে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজ করছি দুর্গাপুরে। এবং স্যার, আমার ফ্যামিলিতে আমি আছি, আমার বাবা মা আছেন, আমার ওয়াইফ আছেন, এবং আমার 6 মাসের ছেলে আছেন। আমার হবি হলো স্যার ক্রিকেট খেলা এবং দেখা, এবং তাছাড়াও সুডোকু খেলা। সুডোকু সলভ করা। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তা আপনি ইঞ্জিনিয়ার হয়েও কেন, ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন দ্য সিভিল সার্ভিসেস? ইউ আর অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, ইউ হ্যাভ অলরেডি গট প্লেসমেন্ট, ইউ আর ওয়ার্কিং অ্যাজ অ্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ইন আ engineering firm where you can use your core knowledge. So why do you want to leave all that and join WBCS? Sir, actually, I have started my preparation from 2018 when I have got the job. Because in the meantime, before joining PCBL, I have also done an internship in Mission Smile, that is an NGO, where I see that some underprivileged children were getting treatment freely from because of cleft lip and palate. So in that time, I thought that the line that I studied, that is engineering, that may give me financial independence, but that satisfaction of helping people that come with the service of like NGO and other services. But for me, career was also important. That's why I choose a line that is WBCS, where I can serve for the society and also do something good for my own, that is for my career. That's why I have chosen WBCS as an option. I see, I see. What do you think are the qualities necessary to become a good civil servant? Sir, I think to become a good civil servant, one must have the ability to listen properly to their subordinate and all. So listening properly to someone is very most essential quality. And also honesty, integrity, these qualities must be in a civil servant, so that he can serve the society in a better way. And also one more thing that is required for a civil servant is the um, uh, uh, perseverance. He needs to be and also um, sir, I think that to become a good civil servant, you need to be efficient, so that you can do work properly. So I think these are the qualities in a civil servant must have. Suppose you get selected in this Yes, sir. interview. So how do you think you can use your engineering knowledge, the background knowledge, the experience that you have in this new job? Do you think your engineering knowledge could be useful in this new job if you get selected? Sir, my engineering role, that is, I am doing, that will not be directly beneficial to the service, but in my job profile, I have learned many things that will be useful in my service, because I have learned how to interact with people. I have learned leadership qualities because I am working in a company where I am working as a shift in charge. I manage people. I my In my under some people are working, so I know how to interact with them, how to manage them. So this leadership quality already been inside me, that will help me. And my communication skill, which has been increased with this service. So and one more thing is that after doing engineering, that is from science background, there is some logical reasoning, you can say, or the skill of persuading. That all is instilled inside me. So I think these qualities will help me to be a good civil servant. থ্যাংক ইউ। এবার আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসা করুন স্যার।
Sudeep, Yes, sir. pre- Good afternoon, sir. presently what you are doing, you are into a iron manufacturing farm. Yes, sir. I am in a farm that is producing pig iron, Neometallics Limited, and I am in the power plant division. I have studied power engineering from NPTI Durgapur, and I am in the power division. I am working in operation department as a shift in charge of power plant generation. Is the iron and steel industry as a whole in West Bengal are facing any problem due to the power shortage or something? Sir, the power shortage problem was previously very much visible, but right now there is not much power shortage because every power plant is trying to build their own captive power plant. So, if the power plant is solely dependent on grid, that is, if they are But purchasing the power, power, but the power plant which does not have any own captive generation power plant, they are subsisting on the power supplied by DVC. yes, sir. And I have come across the fact and news that DVC has hiked its tariff. Per unit tariff was hiked by DVC a lot. That is Yes, 2.5 sir. paisa per unit. So on the basis of that hiking, all the units, especially in the iron and steel sector, are facing a lot of problem. You should mention Yes, that, na? yes, sir. Yes, sir. So pig iron is used for what purpose? Sir, sir, actually, I don't have that much knowledge in the manufacturing part. I am in power sector. So, sorry, sir. Oh, you are in the power sector. What is your hobby? Sir, my hobby is watching cricket mainly right now and also playing solving Sudoku. Hope you have watched our World Cup cricket tournament played by our brave women teams. Yes, So yes, tell sir. me, previously, in which India has gone to the final level ever? But women's cricket. Yes, Yeah, yes, sir. They have already gone in 2007. before 2017, they never Uh, made it. Anyway, Sorry, sir. I don't know, anyway, sir. I hope you have studied Constitution very well. So, Yes, sir. I have studied. are you acquainted with the term quorum? Yes, sir. I know. Quorum, what is it? Sir, quorum is the minimum number of people or minimum percentage of people should be present in a meeting so that the Percentage or meeting number? so actually if there is a in panchayat if there is 30 member then one third member should be present, so I can say that it is a percentage base. Okay. What is your optional paper? What was your optional paper? Sir, my optional paper was anthropology, but I have not given the group A and group B service because I Oh, have you are chosen appearing for Group D Yes, service. yes, sir. Okay, okay. So tell me in brief, suppose you have you are on joint video in a remote village block, okay, and you have a tsunami warning. So what will be your pre and post precautions or actions rather? Okay, sir. Sir, in my pre-checklist, there will be, sir, the surrounding area, the affected area, that I have to think about the, sir, can I say this in Bengali, if you permit? Yes. স্যার আমি প্রথমত সবার প্রথমে দেখবো যে যে এরিয়াটি আমার সুনামি কবলিত হতে চলেছে বা Mhm. সেই এরিয়ার যে জনসংখ্যা মানে সেখানে যারা বাসিন্দা আছে তাদেরকে সবার প্রথমে আমাকে রিহ্যাবিলিটেশন দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে Mhm. যত আরো যদি সেই এরিয়াতে যারা মৎস্যজীবী থাকবে বা আরো যারা আমাদের মানে সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে যারা তাদের জীবিকা অর্জন করার চেষ্টা করছে তাদেরকে প্রথমত ওয়ার্নিং দিতে হবে যাতে সমুদ্রের মধ্যে না যায়। এই সব চেক লিস্ট গুলো আমাকে প্রথমত সবার প্রথমে পালন করতে কিভাবে হবে। করবেন এই কাজটা?
স্যার, সব থেকে ভালোভাবে যেটা করা যায়, এখন আমাদের ডিজিটালাইজেশনের দিকটা দেখতে হবে। ডিজিটালাইজ এখন প্রত্যেকের কাছেই মোটামুটি মোবাইলে যে বার্তাগুলো দেওয়া হয়, যে কোনো কোনো ঝড় ঝঞ্ঝা এলে এখন আমরা দেখি প্রত্যেকের মোবাইলেই চলে আসে। তো সেটা একটা হতে পারে, মোবাইলে সবার কাছে মেসেজ চলে যাবে। দ্বিতীয়ত হতে পারে রেডিওর মাধ্যমে বা আমাদের সংবাদ মাধ্যমে, বা খবরের মাধ্যমে প্রচার করা। এইভাবে আমাকে প্রচারটা আগে ভালো করে করতে হবে, যাতে যাদের কাছে মোবাইল বা অন্য কোনো সংস্থা না থাকলেও সেই খবরটা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। অ্যান্ড অলসো স্যার, প্রচার করা হয়ে গেলে তারপরে আফটার চেকলিস্ট, সুনামি কবলিত হওয়ার পরে আমাদেরকে দেখতে হবে যে যে রিহ্যাবিলিটেশন আমরা প্রোভাইড করেছি তাদের যাতে পুরনো অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আগে তাদেরকে সঠিকভাবে তার খাদ্য, বাসস্থান এবং মেডিকেল এড তারা যথাযথভাবে পায়, এবং তারা তাদের নতুন জীবনে যত সম্ভব সুস্থভাবে ফিরে যেতে পারে, সেদিকটা আমাকে সম্পূর্ণ। আচ্ছা, আপনি রিসেন্টলি কোনো ন্যাশনাল পার্ক একটা নিউজে এসছে, এই ব্যাপারে আপনি জানেন কেন নিউজে এসছে? না স্যার, আমার জানা নেই ঠিক। আচ্ছা, তো আপনার কি মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের এখন প্রধান তিনটে প্রবলেম কি? পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তিনটে প্রবলেমের মধ্যে 1 নম্বর আমরা বলতে পারি এখন আনএমপ্লয়মেন্ট। আনএমপ্লয়মেন্ট। আর দ্বিতীয় প্রবলেম যেটা চলছে স্যার, আমরা বলতে পারি স্যার, যে আমাদের বিভিন্ন আমরা যে আমরা স্যার, যে নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে সেগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কেস বা অন্য কিছু হচ্ছে, তো সেটাও বলতে পারি। আর স্যার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের অভাব, এটা একটু বলতে পারি। মানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে না বা স্যার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন না? স্যার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যেভাবে হওয়া উচিত বা বাকি রাজ্যগুলি যে স্পেসে এগোচ্ছে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল তার থেকে কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু। কিন্তু আমাদের তো সরকারের তরফ থেকে যে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের সময় যে ডেটাটা করা হয়, তথ্যটা প্রকাশ করা হয়, সে সম্পর্কে অবগত আপনি? যে আমাদের ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার কিভাবে বেড়েছে, এগুলো তো অল দিজ আর দ্য প্যারামিটার্স। তারপর হ্যাঁ স্যার, এগুলো জিডিপি স্যার টু একটু। ট্যাক্স রেশিও কত বেড়েছে, তো সেটা তো আপনার বক্তব্যের সঙ্গে এক জায়গায় আসছে না। ওকে স্যার। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি এখানে কোনটা আপনার সার্ভিস প্রেফারেন্সের ফার্স্ট কোনটা আছে? স্যার, ফার্স্ট আছে কোঅপারেটিভ ইন্সপেক্টর, সেকেন্ড পিডিও, থার্ড রিহেবিলিটেশন অফিসার। আচ্ছা, তো আপনি কোঅপারেটিভ ইন্সপেক্টরের বেসিক কাজকর্ম কি জানেন? হ্যাঁ স্যার, বেসিক কাজকর্মটা জানি আমি। স্যার, কোঅপারেটিভ ইন্সপেক্টর মেইনলি যে আমাদের কোঅপারেটিভ সংস্থাগুলি আছে, যেরকম প্যাক্স হোক বা আরো বিভিন্ন সেক্টরে, যেমন আমাদের ডেয়ারি হোক, ফার্টিলাইজার হোক বা ব্যাংকিং, এই সমস্ত সেক্টরগুলি যেগুলি কোঅপারেটিভ সংস্থাগুলি আছে সেগুলির ইন্সপেকশন, অডিট এবং এই সমস্ত কাজগুলির সাথে তারা জড়িত থাকে। আচ্ছা, আমাদের এখানে, আমাদের এই স্টেটে কোঅপারেটিভ মুভমেন্ট এই সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন? হুম। স্যার, কোঅপারেটিভ মুভমেন্ট না স্যার, আমার ঠিক জানা নেই এই মুহূর্তে। কুলিক অভয়ারণ্য কোথায় আছে? কুলিক? স্যার, কুলিক আছে স্যার। স্যার, আই এম টেকিং এ গেস ইন নর্থ বেঙ্গল। আই থিঙ্ক ইট ইস ইন কোচবিহার। কোচবিহার? স্যার, আই এম গেটিং কনফিউজড। আই থিঙ্ক ইট ইস ইন কোচবিহার। না, সরি স্যার। রং। আচ্ছা, আমাদের আপনার এই সম্পর্কে কি ধারণা যে ধরুন যে আমাদের এই এই পশ্চিমবঙ্গে আপনার কোন দুটো জিনিসকে খুব মানে সম্পদশালী মনে হয়, যেটা থেকে পশ্চিমবঙ্গ আরো বেশি উন্নতির পথে যেতে পারে? এই সম্পর্কে আপনার কি অ্যাসেসমেন্ট কি? এমন দুটো, স্যার, 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 দুটো এরিয়া বলুন, যে কোনো দুটো।
ঠিক আছে। Sir, আচ্ছা, হয়েছে। আমি একটু রিভিউ করে দিই। শ্রীমান স্যার, আপনি আছেন? আছে, আপনি বলুন, আপনি বলুন, আপনি বলছেন, আপনি বলুন। হুম। হ্যাঁ, এই আপনার নাম কি সুদীপ পাল না? হ্যাঁ স্যার। হুম। বলছি একটু জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর এগুলো আপনি একটু করে যাবেন। আর আয়রন অ্যান্ড স্টিল নিয়ে বললে, নিওমেটালিক্স পিগ আয়রন ম্যানুফ্যাকচার করে। পিগ হচ্ছে একটা মল্টেন আয়রন স্টেট, এর থেকে ফাইনাল এতে যায়। যেহেতু আপনি পাওয়ারে আছেন, আপনি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, ওন জেনারেশন প্ল্যান্ট, আমাদের তার কি আছে, ক ধরনের হয়, টাইডাল হয়, অনেক অনেক রকমের হ্যাঁ। ওন জেনারেশন ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়। সেগুলো নিয়ে যেহেতু আপনি পাওয়ারে আছেন, এগুলো নিয়ে আচ্ছা। পড়বেন। তার কোনো কমপ্লায়েন্স আছে কিনা আমাদের বিভিন্ন অথরিটিস এর কাছে। তারপরে এই যে ডিভিসির ইস্যু, এগুলো কিন্তু পড়বেন, যে আমাদের এখানে আমাদের আচ্ছা স্যার। ডিভিসি কি কোনো রকমের এই বন্যার জল ছাড়া জলের জন্য পাওয়ার ডিসরাপশনের কোনো জায়গা তৈরি হয়, এগুলো একটু দেখে যাবেন। আর নিজের সম্পর্কে একটু আর একটু ভালোভাবে বলার চেষ্টা করুন, আর একটু বেটার ওয়েতে। আপনার ওই প্রথম দিকের ওইটা আমার খুব একটা ইয়ে হয়নি। তো যাই হোক, আপনার এই যে সিআই দিয়েছেন, তারপরে পিডিও দিয়েছেন, এর লজিক গুলো একটু ঠিকঠাক গুছিয়ে যাবেন। আদারওয়াইজ আপনার প্রোফাইল তো খুব ভালো, আপনি বলছেনও ভালো, কিন্তু এগুলো শুধু একটু অর্গানাইজ করে নিতে হবে, একটু ঝালিয়ে যাবেন। আর লাস্ট কবে ইন্টারভিউ, কবে আছে? স্যার আমার সামনেই আছে, 19 তারিখে আছে। 19 তারিখ? 19 তারিখ কি ডে বলুন তো? স্যার জানেন স্যার। 19 তারিখ হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন, ন্যাশনাল সিটিজেন্স ডে। আর ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুদিন কবে? 31 অক্টোবর। 31st। তো এগুলো একটু আসতেই পারে কথায় কথায়। আদারওয়াইজ হ্যাঁ ইউ স্যার। আর আ ভেরি গুড ক্যান্ডিডেট, ইউ শুড মেক ইট। অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। শ্রীমান স্যার, কিছু স্যার স্যার বলার থাকলে একটা বলুন। স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার। করুন। হ্যাঁ, বলুন না। স্যার আমি যে ওই যে নিয়োগ প্রক্রিয়ার ওটা বললাম, ওটা বলাটা ভুল হয়েছে আমার, না না পুরোপুরি? না না, হ্যাঁ, কোন নিয়োগ একদমই তাই। প্রক্রিয়া? আপনি হ্যাঁ স্যার, আপনি আমি ওটা ওই যে আসলে। ওগুলো থেকে ইউ উইল বি ইনভাইটিং ক্রস কোয়েশ্চেন্স। আমি ইয়েস স্যার, ইয়েস করলাম স্যার। না। আমি যেমন ওই সেকেন্ড পয়েন্টটাতে হার্ট করলাম আপনাকে, ফার্স্ট পয়েন্ট আমি আচ্ছা করলাম না। এইসব এ থেকে এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। আচ্ছা। ঠিক আছে, শ্রীমান স্যার বলুন। ঠিক আছে, আপনার ইন্টারভিউ খারাপ হয়নি, কিন্তু ওইগুলোই মানে যেগুলো আপনি বলছেন, যেমনি আপনি বললেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ব্যাপারে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু ওগুলো যদি আপনি বলতে চান তাহলে আপনাকে সঠিক তথ্য দিয়ে বলতে হবে। যেমনি যখন তথ্য আপনাকে দিতে। স্যার জিজ্ঞাসা করলেন যে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের যে তথ্যগুলো দিয়েছে, আপনি যদি ওগুলো না জেনে শুধুই খবরের কাগজের বেসিসে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে অন্য রাজ্যের থেকে, তাহলে তো আপনি ইন্টারভিউ খারাপ রেজাল্ট হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন, বাকি সব ঠিক আছে। ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার।